जो सवासां की पूंजी खत्म हो गई। अज इन्हां वचनां तो सानू सेध लैण की जरूरत आ। इन्हां वचनां नूं सुण के अमल करने की जरूरत आ। अपने दिल के बूहे नूं खोलीए। ऐसा कोई भी नहीं जेड़ा दिल का बूहा खड़काउंदा होवे। सिर्फ इक्को ही नाम, सब नामां तो उत्तम नाम प्रभु यसू नाम, जेड़ा तुहाडे दिल के दरवाजे दे खोले खड़ा भैणो भाईओ। जेड़ा कहंदा खोल दे दिल का बूहा। जदों तुसी एक मन होके एक चित होके इंजू बहा के प्रार्थना करोगे भैणो भाईओ, तुहाडे दिल दे विच आवेगा, दिल दे विच आवेगा। अज उसनूं साडे दिल दे विच जगह देओ भैणो भाईओ। हरेक अपने दिल के विच जगह देवे। देखो फिर जीवन जो बदल गया, हालात बदल जाते हैं। पहला सानू जीवन बदलने की जरूरत है। जो साडा जीवन बदल गया, साडे हालात बदलने की समर्थ रखता। कि साडे वो हालात नहीं बदल सकता? कुछ दिन पहला की गल आ, यूपी दे विचों फोन कीता सी। इत्थे जाखल दे विच एक लड़की दे पेट दे विच बच्चे की मौत हो गई सी। वो पिंड दे डॉक्टर कोले गए। जो उन्होंने देखा भी ये सीरियस आ, भी शहर के विच बड़े अस्पताल दे विच जाओ। भैणों भाईओ, जो वो लड़की उत्थे गई तो उसका चेकअप किया। 2 दिन हो गए सी मौत हुई नूं बच्चे नूं। वो कहने लगे इहदा ऑपरेशन नहीं हो सकता, जहर सारी च फैल गया, इहदी मौत हो, घरे ले जाओ। रिश्तेदार इकट्ठे होए, कहते कोई होर अस्पताल नहीं, पैसे का इंतजाम किया। 3 दिन हो गए मरे नूं। वो PGI दे विच ले गए। जो उत्थे टेस्ट होए तो उन्होंने आख्या घरे ले जाओ, ये अज ही मौत हो गई। जाखल दे विच उस परिवार के रिश्तेदार सी। जो फोन किया भी आ जाओ, इसका मूँह वेख लो, तो उन्हें आख्या इत्थे परमेश्वर का एक सेवक आ, उहदे दोबारा परमेश्वर मुर्दे चाहुंदे करदा, मुर्दे चाहुंदे करदा। जो उन्होंने दस्या भैणों भाईओ, प्रेयर की, उन्होंने कहा भुख दे हथ रखो। वो कहते बेहोश हथ रख नहीं सकती। उन्होंने आख्या तुसीं तां होश चो हथ रखो, हुणे बच्चा हलूगा, नले भैन हुणे दे श्वास शुरू होणगे। भैणों भाईओ, जो प्रार्थना शुरू की, नाल दी नाल आवाज आई, कहने बच्चा हल गया। नाल दी नाल उसे टाइम वो भैन बैठी होगी, अखा खुल गया, बैठी होगी। भैणों भाईओ, जो असी दिल पाड़ते हैं, इंजुआ दे नाल दुआवां करते हैं, उदों साडे दिल दियां दुआवां नूं वो सुणदा। सच्चा मन, सच्चे हिरदे दे नाल जिन्हें असी घर के परिवार के मैंबर हाँ, नहीं मियाँ बीबी का तो फर्ज बनता इंजू बहा के प्रेर करन दा। असी कह दिंदे साडे हालात नहीं बदले, असी प्रभु दे विच हां। भैणों भाईओ, जो असी आप ही नहीं बदले तो साडे हालात कित्थों बदलणगे? साडे हालात भी कित्थों बदलणगे? एक भैन का फोन आया, कहंदी बुरे सुपने आउंदे ने, रात नूं भूत दिसदे आ। परमेश्वर के प्यारे नूं, यसू के प्यारे नूं भूत नहीं दिसणगे, स्वर्ग दूत दिसणगे, स्वर्ग दूत। उन्होंने आख्या वर्त रख, प्रार्थना कर, बूहा भेड़ के प्रार्थना कर। दूजे दिन उन्हें वर्त रखा, कहती जी खाना खावांगे, प्रार्थना करो। उन्होंने पूछा, कहती मैं खाना नहीं खाता, हुण खावांगी। प्रार्थना कितना चिर की सी? कहती 5 मिनट। ये वर्त तक भुख हड़ताल आ। भैणों भाईओ, वर्त रखने का फर्ज बनता। बूहा भेड़ो, ना तो के सिर तेल लाओ, घुटने टेको, इंजू बहाओ। घट तो घट 5-6 घंटे प्रार्थना होनी चाहिए। चर्च के विच हर रोज 7 घंटे की प्रार्थना, हर रोज 7 घंटे की। साडा 2 घंटे 40 मिनट हर रोज बनता। बड़े सौखे 2 घंटे 40 मिनट। सुबह करो, घंटा सवा घंटा, पैन लगे करो, टाइम पूरा हो जाता। वो ये नहीं कहना मेरे वास्ते वखरा टाइम कटो। जे तुसी काम करते हो फिर भी अंदर रील चले, वखरा टाइम भावें 10-15 मिनट कट लो भैणों भाईओ, पर इंजू बहा के प्रेयर करो, इंजू बहा के प्रेयर करो।
बेटी ने थोड़े जे समय के विच ही तुहानूं बहुत कुछ समझाता, बहुत कुछ किवें असीं वो शीशा लै सकते हैं, किवें असीं वो बरकतां लै सकते हैं। असीं बरकतां दी बजाय श्राप लै रहे हैं, अज श्राप लै रहे हैं। असीं परमेश्वर दे नाल वादा करदे हां, प्रार्थना करदे हां, प्रभु सानूं प्रार्थना वाला जीवन दे, साडी प्रार्थना दे विच मदद करे। असीं बह जाने किसी विषय नूं लेके, पर प्रार्थना नहीं करते। भुख हड़ताल भैणों भाईओ, भुख हड़ताल नहीं, बस प्रार्थना करिए जी। वर्त रखिया छोटी पूरी सिरजनहारे नाल गलबात हुंदी आ। तुसीं अपने आप नूं अज तक परखिया नहीं, तुसीं कौन हो? तुसीं बहुत उत्तम हो, स्वर्ग राज दे हकदार हो। तुहाडे दिल दे बूहे अगे प्रभु यसू खड़का रहा। अज खोल दो दिल दा बूहा भैणों भाईओ, दिल दा बूहा खोल दो। हाँ जी, और मेरा पिता ओदा आदर करेगा। हालेलुया। है कोई ऐसा नाम जिहड़ा आदर करता होवे? सिर्फ एक कोई नाम जिहड़ा मेरा ते तुहाडा आदर करता भैणों भाईओ। अज वो पिता पहले पिता के रूप दे विच आया, उस तो बाद वो पुत्र के रूप में आया, फिर साडे नाल वादा कीता, मैं जुगां दे अंत तक तुहाडे नाल हां। पिता मुड़ गया, पुत्र मुड़ गया, जदों उन्हें वादा किया मैं जुगां दे अंत तक तुहाडे नाल हां। पवित्र आत्मा बन के, की पवित्र आत्मा मुड़िया? नहीं मुड़िया, वो साडे नाल आ, अज भी नाल आ, साडे दिल दे बूहे दे अगे खड़ा। भैणों भाईओ, हर एक जाना जे दिल दा बूहा खोले, वो अंदर आना चाहता, अंदर आना चाहता। जदों वो अंदर आ गया, तुहाडा जीवन बदल गया, घर दे हालात बदल गए, नाल दी नाल घर दे हालात बदल गए। जिन्हां ने दिल दा बूहा खोलिया, उन्हां दे बच्चों का भी जीवन बदलिया, बच्चों का भी जीवन बदलिया। इसलिए सानू अज बूहा खोलण की जरूरत आ। रसूलां दी किताब 5:19, जिन्हां ने दिल दा बूहा खोलिया, इसनूं अपने जीवन च पूरी करदे। देखो की कहदी है यह 5:29, परमेश्वर दा की हुक्म आ। देखो, तद पतरस अते रसूलां ने उत्तर दिता कि मनुखों के हुक्म नालों परमेश्वर का हुक्म मनना जरूरी है। अज इस मनुख ने हुक्म दिता कि परमेश्वर ने हुक्म दिता? किने दिता? परमेश्वर का हुक्म आ भैणों भाईओ, ही चौकीदार का नहीं। परमेश्वर के हुक्म नूं जे चौकीदार परमेश्वर का हुक्म मनदा, कदे होई संगत बंद? होई कदे? जख जो कदे संगत नहीं बंद होगी जिन्ना चेर शरीर के विच श्वास चलते हैं। ये तो बाद वो ऐसा हीरा वो थोड़े पिछी बैठा ऐसे की जिम्मेवारी ला दूंगा, तो वो भी कदे बंद नहीं करूँगा। ऐसा हीरा भेजा उन्हें। इसलिए भैणों भाईओ, अज इन्हां बचनों तो सेध लैके, ये किसी मनुख का हुक्म नहीं। जे असीं मनुख का हुक्म मानते हुंदे, इत्थे 4 हुंदे, 5वां नहीं हुंदा सी। ये पूरी सृष्टि के सिरजनहार परम पिता परमेश्वर प्रभु यसू का हुक्म आ, तां असीं इन्नी गिनती दे विच बैठे हां। क्योंकि जिन्हां ने ये कहा 5 इकट्ठे नहीं हो सकते, वो मनुख आ जिन्हें सानू ये कहा मेरे शब्द दे दिन नूं चेते करके याद रखी। एक दिन की बजाय 2 दिन शुरू करती भैणों भाईओ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ हो जाते हैं उन्होंने भूत नहीं दिसते, उन्होंने स्वर्ग दूत दिसते हैं। वो ਉਹਦੇ मुताबिक चलते हैं जिन्हों ने दिल का बूहा खोलिया। अज लोड़ है सानू दिल का बूहा खोलण दी। की कोई दस सकता नवे नेम दे विच सब तो जरूरी हुक्म परमेश्वर ने की दिता? कोई दस सकता? सब तो जरूरी हुक्म भैणों भाईओ, ये हुक्म का थोड़ा पता होना चाहिए। अज मैं थोड़ा दसदा जरूरी हुक्म किया। 4 किताबों के विच मती, मरकस, लूका, यूहन्ना दी इंजील, 4 किताबों के विचों मती दे विच आओ वेखदे आ। मती 28:19 है की हुक्म दिता? ये हुक्म मेरे वास्ते भी आ, ये हुक्म तुहाडे वास्ते भी आ। आओ वेखदे आ की हुक्म आ। सब तो जरूरी हुक्म
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਬਣਾਓ? ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਸਭ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇੱਥੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 18 ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੋਲ 27 ਆਈ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ 18 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ? ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾ। ਪਾਸਟਰ ਟੈਲੂਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਪਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਫਾਦਰ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਬੇਸਮਝ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਪਾ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੀੜਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਤਮ ਪਿਤਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਕਰੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸੱਚ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਮੰਗੂ ਸਲੀਪੀ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਪ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਛੜੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਛੜੀਏ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਯੁਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਆ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਯੁਗ ਆਇਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਆ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਜੂ ਬਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੂਸੀਫਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਹਲੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਆਏ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਿਲ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ, ਉਹ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਯੁਗ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਯੁਗ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ, ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜੂ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੂ। ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਵੇਖੂਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਲ ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਵੇਖੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜੂ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਸੀਬ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਢੋਲ ਚੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੂਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਢੋਲ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਘਾਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 8:26 ਤੇ 35। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉੱਠ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਫਿਲਿਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ
ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਇਸੇ ਦੀ 35। ਤਦ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ? ਤਦ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਣ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਆਪ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਮਤੀ 7:6 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਸ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਸ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ? ਕੁੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਸੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਜੂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਾਮ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਜੂਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਰੱਖਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਰ ਵਰਗੇ ਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਵਸ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਸੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਮੋਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਟੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਸੀ, ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਵੀ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ, ਮਖਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਪਾੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਗਵਾਹੀ ਮੁਰਦੇ ਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਪਾੜਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਪਾੜਿਆ, ਆਏ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਪਾੜਿਆ।